कभी सोचा है कि एक बड़े लेखक की कहानी, उसकी शुरुआत कहां से होती है? आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम धर्मवीर भारती के बचपन में झांकने वाले हैं और समझने वाले हैं कि एक लेखक आखिर पैदा कैसे होता है। तो सवाल यही है कि एक महान लेखक बनता कैसे है? क्या ये कोई पैदाइशी हुनर है या फिर बचपन के हालात, वो माहौल, वो सब मिलकर एक लेखक को बनाते हैं? चलिए धर्मवीर भारती जी की कहानी में ही इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। भारती जी की कहानी की जड़ें उनके घर में हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जहां पिता ने गांधी जी के कहने पर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और आर्य समाज के प्रधान बन गए, और उनकी माँ वो लड़कियों का एक स्कूल चलाती थीं। तो मतलब घर के माहौल में ही शिक्षा और आदर्शवाद घुले हुए थे। पर यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात थी। एक तरफ घर में पैसों की थोड़ी तंगी रहती थी, लेकिन दूसरी तरफ घर में विचारों और ज्ञान का खजाना था। मतलब पैसों की कमी थी पर किताबों की कोई कमी नहीं थी। घर हमेशा किताबों और मैगजीन से भरा रहता था। तो ये किताबी माहौल था कैसा? देखिए, आर्थिक परेशानियां अपनी जगह थी, लेकिन पढ़ने लिखने का जो शौक था ना, उसने घर में अपनी एक अलग ही जगह बना रखी थी। और सच कहूं तो यही वो माहौल था जिसने एक छोटे बच्चे की कल्पना को पंख दिए। घर में आर्यमित्र, साप्ताहिक, सरस्वती जैसी पत्रिकाएं तो आती ही थी, लेकिन सबसे प्यारी बात पता है क्या थी? कि छोटे भारती जी के लिए खास तौर पर 2 बच्चों की मैगजीन्स मंगवाई जाती थीं, बाल सखा और चमचम। बस यहीं से किताबों के लिए उनके जुनून की असली कहानी शुरू हुई। और इन सारी पत्रिकाओं के बीच एक किताब उनकी सबसे पसंदीदा थी, स्वामी दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश। इसके अंदर जो कहानियां थीं, जो साहसिक किस्से थे, उन्होंने उन्हें बहुत इंस्पायर किया। और शायद यहीं से तर्क और हिम्मत के वो बीज उनके अंदर पड़े जो बाद में हमें उनके लेखन में भी दिखाई देते हैं। लेकिन किताबों से ये जो बेपनाह मोहब्बत थी, ये अपने साथ एक नई चिंता भी लेकर आई। एक तरफ तो पढ़ने का जुनून था और दूसरी तरफ स्कूल की पढ़ाई का प्रेशर। अब दोनों के बीच बैलेंस कैसे बने? अब माँ को टेंशन होने लगी कि भाई बेटा तो हर वक्त बाहरी किताबों और कहानियों में ही खोया रहता है, स्कूल के सिलेबस का क्या होगा? तब उनके पिता ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने भारती जी से एक वादा लिया कि देखो, जितनी मेहनत से ये सब किताबें पढ़ते हो ना, उतनी ही ध्यान से अपनी स्कूल की किताबें भी पढ़ोगे। और ये वादा उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि इस वादे को निभाने का जो नतीजा निकला, वो एक ऐसे इनाम के रूप में सामने आया जिसने उनके आने वाले कल की नींव रख दी। और वादा भी क्या निभाया, भारती जी ने तो कमाल ही कर दिया। 5वीं क्लास में अपनी क्लास में फर्स्ट आए, और इतना ही नहीं, अंग्रेजी में उनके सबसे ज्यादा नंबर आए। ये उनकी मेहनत की भी जीत थी और उनके टैलेंट की भी। अब इस जबरदस्त कामयाबी का इनाम क्या था? सिर्फ 2 नई नवेली अंग्रेजी की किताबें। सोचिए, एक बच्चा जिसे पढ़ने का इतना शौक हो, उसके लिए ये किसी खजाने से कम था क्या? बिल्कुल नहीं। और वो किताबें भी बड़ी मजेदार थी। एक किताब में कुछ बच्चे थे जो बागों में पक्षियों के घोंसले खोजते थे, मतलब प्रकृति की एक नई दुनिया। और दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जो उन्हें समंदर की गहराइयों में ले गई, नाविकों और मछलियों की एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में। इन 2 किताबों ने मानो उनकी कल्पना के लिए 2 नए दरवाजे ही खोल दिए थे। इन 2 किताबों ने उन्हें सिर्फ नई कहानियां ही नहीं दी, बल्कि एक बहुत बड़े सपने को जन्म दिया, उनकी अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी का सपना। और देखिए, इतने बड़े सपने की शुरुआत कितनी सादगी से हुई। उनके पिता ने अपनी अलमारी का एक खाना, मतलब एक शेल्फ, उन्हें दे दिया। भारती जी ने इनाम में मिली वो दोनों किताबें वहां बड़े प्यार से सजा दी, और बस वहीं से उनकी निजी लाइब्रेरी का जन्म हो गया। उस दिन उनके पिता ने जो कहा वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा, आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, ये तुम्हारी लाइब्रेरी है। सोचिए, ये सिर्फ एक शेल्फ नहीं था, ये उनके जुनून को मिली एक पहचान थी, एक सम्मान था। और शायद यही वो पल था जब असल में एक लेखक ने जन्म लिया था। तो धर्मवीर भारती की ये कहानी हमें सिखाती है कि किताबें सिर्फ पन्ने नहीं होती, वो एक पूरी की पूरी दुनिया हो सकती हैं। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है कि आखिर वो कौन सी एक किताब थी जिसने किसी की भी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। નમસ્કાર, ચાલો આજે ખૂબ જ સરસ વાત કરીએ. વાત છે જાણીતા લેખક ધર્મવીર ભારતીની અને એમના જીવનની એ પહેલી પુસ્તકની જેણે બધું જ શરૂ કર્યું. તો ચાલો આ રસપ્રદ સફરમાં એમની સાથે જોડાઈએ. આ વાર્તામાં આગળ વધીએ એ પહેલા ચાલો ને એક ક્ષણ માટે આપણે પણ વિચારીએ
આપણે પોતાની એવી પહેલી ચોપડી કઈ હતી જેણે આપણા દિલમાં જગ્યા બનાવી લીધી હોય? બસ એવી જ એક યાદગાર પુસ્તકની આ કહાણી છે. આ માત્ર કોઈ લેખકની વાર્તા નથી, પણ એ વાત છે કે કેવી રીતે વાંચનનો એક નાનકડો શોખ એક મોટી સાહિત્યિક યાત્રાનો પાયો બન્યો. આ એ જડ છે જ્યાંથી પુસ્તકો માટેનો એમનો અતૂટ પ્રેમ શરૂ થયો. તો આ બધું શરૂ ક્યાંથી થયું? વેલ, મોટાભાગના શોખના મૂળ તો આપણા ઘરમાં જ હોય છે, ખરું ને? ચાલો જોઈએ કે ધર્મવીર ભારતીજીના બાળપણમાં એમના ઘરનો માહોલ કેવો હતો. એમના માતા પિતા બંનેની વાત જ કંઈક અલગ હતી. પિતાજીએ તો જુઓ, ગાંધીજીના એક આહ્વાન પર સરકારી નોકરી છોડી દીધી અને સમાજ સેવામાં જોડાઈ ગયા. અને એમના માતા એ પણ છોકરીઓ માટેની એક શાળાનું સંચાલન કરતા હતા. એટલે ઘરમાં સેવા અને શિક્ષણના સંસ્કાર તો લોહીમાં જ હતા. હા, એ વાત સાચી કે એમના ઘરે આર્થિક રીતે બહુ સદ્ધરતા નહોતી, પણ એક વસ્તુની કમી બિલકુલ નહોતી, અને એ હતી જ્ઞાનની. એમનું ઘર પુસ્તકો અને સામયિકોથી એટલું ભરેલું રહેતું કે એ કોઈ ખજાનાથી ઓછું નહોતું. તમે જુઓ તો ખરા, ઘરમાં આર્યમિત્ર અને સરસ્વતી જેવા સામયિકો તો આવતા જ, પણ સૌથી મજાની વાત શું હતી ખબર છે? ખાસ એમના માટે 2 બાળપત્રિકાઓ પણ આવતી હતી, બાલસખા અને ચમચમ. આ બતાવે છે કે એમના વાંચનના શોખને ઘરના લોકો કેટલું મહત્વ આપતા હતા. હવે આટલા બધા વાંચનની વચ્ચે એક પુસ્તક એમના દિલની ખૂબ જ નજીક આવી ગયું, અને એ પુસ્તકમાંથી જ જન્મ થયો એક ખૂબ જ મહત્વના વચનનો. એ પુસ્તક હતું સત્યાર્થ પ્રકાશ. આ પુસ્તકમાં આર્ય સમાજના સંસ્થાપક સ્વામી દયાનંદના જીવન અને વિચારો વિશે લખેલું હતું. અને નાનકડા ધર્મવીરના મન પર આ પુસ્તકની બહુ જ ઊંડી અસર થઈ. સ્વામી દયાનંદનું વ્યક્તિત્વ, એમના જીવનની ઘટનાઓ, આ બધાએ લેખકને એટલા પ્રભાવિત કર્યા કે એમના માટે આ ખાલી એક પુસ્તક નહોતું રહ્યું, પણ જાણે પ્રેરણાનો જીવંત સ્ત્રોત બની ગયું હતું. પણ અહીંયા વાર્તામાં એક નાનો ટ્વિસ્ટ આવ્યો. એમના મમ્મીને એક ચિંતા થવા લાગી, જે લગભગ દરેક મા બાપને થાય છે. એમને એમ કે મારો દીકરો સ્કૂલની ચોપડીઓ કરતાં બહારનું બધું બહુ વાંચે છે. તો હવે આનું શું કરવું? મમ્મીની ચિંતા તો પોતાની જગ્યાએ સાચી હતી, પણ એમના પપ્પાએ જે રસ્તો કાઢ્યો ને એ ખરેખર બહુ જ સમજદારી ભર્યો હતો. એમણે ગુસ્સો કરવાને બદલે ખૂબ પ્રેમથી દીકરા પાસેથી એક વચન લીધું. એ સાંજ લેખક ક્યારેય ભૂલી શક્યા નહીં. એમને 3જા ધોરણમાં એડમિશન મળ્યું. એ જ દિવસે સાંજે પપ્પા એમને બહાર લઈ ગયા, મસ્ત દાડમનું શરબત પીવડાવ્યું અને પછી શાંતિથી એક મહત્વની વાત કરી. અને વચન શું હતું? બસ એટલું જ કે તેઓ શાળાના પાઠ્યપુસ્તકો પણ એટલા જ ધ્યાનથી વાંચશે, જેથી મમ્મીની ચિંતા પણ દૂર થઈ જાય. જુઓ કેવી રીતે શોખ અને જવાબદારી વચ્ચે એકદમ સરસ સંતુલન સ્થાપી દીધું. અને એમણે આપેલું વચન નિભાવ્યું, અને એનું પરિણામ, ઓહોહો, શું જોરદાર પરિણામ આવ્યું! એક મોટું ઇનામ મળ્યું, અને એમાંથી જ શરૂઆત થઈ એમની પોતાની પર્સનલ લાઇબ્રેરીની. વાત છે 5મા ધોરણની. એ પોતાના વર્ગમાં પ્રથમ આવ્યા, અને એટલું જ નહીં, અંગ્રેજી વિષયમાં તો આખા વર્ગમાં સૌથી વધારે ગુણ મેળવ્યા. આ હતું એમની મહેનત અને વચનનું ફળ. આ સફળતા માટે શાળા તરફથી એમને ઇનામ મળ્યું, અને ઇનામમાં શું હતું? 2 અંગ્રેજી પુસ્તકો. આ 2 પુસ્તકો એમની દુનિયા બદલવાના હતા. પહેલી ચોપડીમાં બાળકોની વાર્તા હતી, જેઓ બગીચામાં પક્ષીઓના માળા શોધતા હોય. આહાહા, સાહસ અને પ્રકૃતિની દુનિયામાં લઈ જતી એકદમ મજાની વાર્તા હતી. અને બીજી બુક હતી ટ્રસ્ટી ધ રગ. એમાં તો નાવિકો અને જાતજાતની માછલીઓ વિશેની એટલી બધી રોચક વાતો હતી કે જાણે જ્ઞાન અને સમુદ્રની અજાયબીઓનો દરિયો જ ખુલી ગયો. પછી એમના પપ્પાએ જે કર્યું એ તો સૌથી સુંદર હતું. એમણે પોતાના જ કબાટમાંથી એક ખાનું ખાલી કર્યું અને દીકરાને આપી દીધું. કહ્યું, આજથી આ તારી લાઇબ્રેરી. અને બસ પેલી 2 ઇનામમાં મળેલી ચોપડીઓથી શરૂ થઈ ગઈ એમની પોતાની અંગત લાઇબ્રેરી. કેટલી સરસ શરૂઆત હતી, નહીં? હવે ઘરની પેલી નાનકડી લાઇબ્રેરીમાંથી જન્મેલી જ્ઞાનની ભૂખ એમને શહેરની મોટી મોટી લાઇબ્રેરીઓ સુધી ખેંચી લાવી. એ સમયનું અલ્હાબાદ પણ જ્ઞાનનું એક મોટું કેન્દ્ર હતું. ત્યાં 3 મુખ્ય લાઇબ્રેરી હતી. એક તો પબ્લિક લાઇબ્રેરી, બીજી ખુદ મદન મોહન માલવિયાજી દ્વારા સ્થાપિત ભારતી ભવન, અને ત્રીજી એમના જ મોહલ્લાની એક નાનકડી પણ બહુ જ ખાસ લાઇબ્રેરી, હરિભવન.
શાળા છૂટે એટલે એમનું રોજનું ઠેકાણું નક્કી જ હોય, હરિભવન લાઇબ્રેરી. એ જાણે એમનું બીજું ઘર બની ગયું હતું. ત્યાં કલાકો સુધી બેસીને બસ અલગ અલગ પુસ્તકો વાંચ્યા જ કરવાનું. તો આમ ઘરમાં આવતા સામયિકોથી શરૂ થયેલી સફર પોતાના કબાટની નાનકડી લાઇબ્રેરી અને પછી મોહલ્લાની લાઇબ્રેરી સુધી પહોંચી. ધીમે ધીમે એક સાચા વાચકની આખી દુનિયા તૈયાર થઈ રહી હતી. આખી વાર્તા આપણને વિચારતા કરી દે છે ને કે કેવી રીતે એક પુસ્તક, એક નાનકડો સંકલ્પ અને પરિવારનો સાથ કોઈનું જીવન બદલી શકે છે. ખરેખર આપણને ક્યાં ખબર હોય છે કે એક સામાન્ય લાગતી પુસ્તક આપણા માટે જ્ઞાન અને કલ્પનાની કેવી અનોખી દુનિયાના દરવાજા ખોલી શકે છે.